سب سے پہلے آپ تمام جرنلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ آج جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل صدائے مجاہد کانفرنس کے عنوان سے جمعیت علماء اسلام نظریاتی عالمی سطح پہ بدلنے والے حالات، بالخصوص افغانستان میں فتح مبین یعنی کابل کے آزادی کے بعد جو صورتحال سامنے ہیں اس کے سلسلے میں اور فتح کابل کی خوشی کے سلسلے میں صدائے مجاہد کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی گزشتہ 20 سالوں سے آپ کی خدمت میں پاکستان کی سرزمین پر تنہا ایک آواز اٹھا رہی تھی، جس کو میڈیا بھی اور پوری دنیا وہ حیرت کر رہی تھی کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ افغانستان میں دنیا کے سارے عالمی قوتیں وہ شکست کھا جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر امارت اسلامی افغانستان وہ برسر اقتدار آئے گی۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت کی نصرت سے، مجاہدین کے مسلسل جدوجہد سے اللہ رب العزت نے عالمی قوتوں کو رسوا کیا اور اسلامی امارت کے نوجوانوں کو ایک مرتبہ پھر تخت کابل پر فائز کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے عوام نے بغیر جنگ و جدل کے 12 دن کے اندر اسلامی امارت کے نوجوانوں کو افغانستان کے 34 صوبوں پہ اقتدار کا حق دیا۔ لیکن گزشتہ 1 مہینہ 40 دن سے دنیا مختلف باتیں کر رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کل اس اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرے گی کہ اسلامی امارت افغانستان کی حکومت کو رسمی طور پہ پوری دنیا قبول کر لیں۔ ان کا حق بنتا ہے۔ مسلسل 20 سالوں کے جدوجہد کے بعد، مسلسل لاکھوں نوجوانوں کے شہادت کے بعد، مسلسل افغانیوں نے 2 عالمی قوتوں کو گزشتہ 40-45 سالوں میں انہوں نے ان کو شکست دی اور اپنے سرزمین پر اپنا اختیار حاصل کر لیا۔ ہم تعجب سے یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں 34 صوبوں میں 34 حکومتیں تھیں۔ کسی ایک صوبے پہ ایک شخص کی حکومت یہ نہیں تھی۔ اس کے ماتحت جتنے اضلاع بنتے ہیں 70-80 اضلاع میں 70-80 حکومتیں تھیں، لیکن پھر بھی امریکہ اور عالمی قوتیں ان کو ایک حکومت کی حیثیت سے تسلیم کر رہے تھے اور ان کے امداد کر رہے تھے۔ آج پورے کابل میں، پورے افغانستان میں ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی آرڈر چلتا ہے۔ اسلامی امارت کے حکومت کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے وہ کابل کے طول و عرض میں وہ چلتے ہیں اور ان پہ عمل ہوتا ہے۔ تو آج دنیا کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ افغانستان کے اسلامی امارت کے حکومت کو وہ تسلیم کر لیں۔ لیکن قسم قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کے مظلوم ملت کے ساتھ زیادتی ہے عالمی دنیا کی۔ اگر ایک طرف ہم دیکھ لیں، کشمیر میں گزشتہ 3 سالوں سے انڈیا حکومت نے تمام عالمی قوانین کو پامال کیا ہے اور مسلسل 3 سالوں سے پورے کشمیر کو وہ جیل خانہ بنایا ہے، لیکن عالمی قوتیں خاموش ہیں انڈیا کے بارے میں۔ برما کے مسلمانوں کو زندہ جو ہے ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا
लेकिन बर्मा हुकूमत के ख़िलाफ़ आलमी क़ुव्वतें खामोश है। फ़लस्तीन में गुज़श्ता निस्फ़ सदी से इसराइल वो दरिंदगी कर रहा है, लेकिन आलमी दुनिया खामोश है। तो हम समझते हैं कि अक़वाम आलम या आलमी दुनिया के कवानीन सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो पाबंदियाँ लगाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में हम समझते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती समझती है कि पाकिस्तान के तख्लीक के वक्त जो नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज 73 साल गुज़रने के बाद हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकासद से हम महरूम हैं। हम यहाँ पर ये मुतालबा करते हैं कल के कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन मकासद के लिए पाकिस्तान को बनाया था, उन मकासद के लिए पाकिस्तान में अमल तेज़ किया जाए और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िलफ़ौर नाफिज किया जाए। हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ नारे लगाए जा रहे हैं, नफ़रतें मुख्तलिफ़ सूबों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगाई जा रही हैं, फैलाई जा रही है। इसका वाहिद वजह यह है कि उन मकासद के लिए काम नहीं किया जा रहा है जिन मकासद के लिए पाकिस्तान के अकाबरीन ने पाकिस्तान को आज़ाद किया था। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती इन अहदाफ़ के लिए मुसलसल जदोजहद करती चली आ रही है और बिहम्दिल्लाह आज जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती पाकिस्तान की सियासत में सुरखरू है। हम जो कहा करते थे कि अल्लाह का गज़ब जोश में आएगा और दुनिया की असलहे, दुनिया के पैसे, दुनिया की फ़ौजें वो इन मासूम तलबा के सामने शिकस्त खाएंगे, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि अमेरिका वो मुज़ाकरात का भीख मांगते थे। हम ताजुब से कहते हैं कि कतर में जो मादा हुआ है, अमेरिका ने उस पर दस्तखत किया है, आज अमेरिका उस मादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज भी अमेरिका के ड्रोन वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गश्त कर रहे हैं। किसी मुल्क का खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क का फ़िज़ा वो कोई दूसरा मुल्क बग़ैर उस ममलकत के इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आज अमेरिका अफ़गानिस्तान के फ़िज़ा को गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ड्रोन अफ़गानिस्तान की फ़िज़ा में गश्त कर रहे हैं। ये अक़वाम आलम इसका नोटिस ले लें और इस पे कदम उठा लें। और नीज़ कश्मीर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो बिलफौर इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इंडिया को इस जुल्म और जबर और तशद्दुद से रोकें। और पूरे आलमी दुनिया से बशमूल पाकिस्तान के हम ये मुतालबा करेंगे कि काबुल की हुकूमत को वो रस्मी तौर पे तस्लीम कर लें और उनके लिए बाकायदा इमदाद का ऐलान करें। गुज़श्ता 40 सालों में काबुल के दर दीवारों को गिराया उन्होंने, काबुल के अवाम पे अफ़गानिस्तान के सरज़मीन को उन्होंने दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने अफ़गानिस्तान को जो है हर किस्म का नुकसान पहुंचाया। लिहाजा उनके लिए